السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ارشاد دلی سے، اور آج سے ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کر پورے حج کو سمجھیں گے۔ حج کے کتنے ایام ہیں، کتنے دن ہیں، حج کے کتنے اعمال ہوتے ہیں، کیا کیا کرنا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، A to Z ساری چیزیں میں آپ کو بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھا دوں گا، لیکن آپ پوری ویڈیو وداؤٹ اسکپ کرے دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو میں آگے بڑھوں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں 2 بار عمرے پہ گیا ہوں، ایک بار 2023 اور دوسری بار 2024 میں۔ 2024 کے اندر میں نے پورے رمضان کے روزے حرم شریف میں ہی رکھے ہیں، وہیں پر ہی سارے روزے رکھے ہیں، وہیں پر ہی میں نے عید منائی ہے، اور اس بیچ میں نے وہاں سارے وہ مقامات دیکھے ہیں جو حج کے ایام میں حجاج جہاں جہاں پر جاتے ہیں اور کیا کیا اعمال وہاں پر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ حج کا آج کا سبق اور آج کی ٹریننگ اور آج کی بات میں کرنے سے پہلے آپ کو حج کی فضیلت پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج ادا کرو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اتنی دولت دی ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، تو حج ہم پر اسی طرح سے فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ دن کے اندر 5 نمازیں اور رمضان کے مہینے کے اندر روزے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم حج کے متعلق پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، تو بہت مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں گا، یہ میری گارنٹی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 5 ڈیز ہوتے ہیں حج کے۔ تو سب سے پہلا جو دن ہے حج کا وہ کون سا ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ دوسرا جو دن ہے حج کا وہ ہے 9 ذی الحجہ، اور تیسرا دن جو ہے حج کا وہ ہے 10 ذی الحجہ، اور پھر ہے 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ تو یہ 5 دن جو ہیں بیسیکلی وہ حج کے ایام کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم پہلا دن پڑھیں گے حج کا اور اس کو سمجھیں گے، اور اس کے اندر کیا کیا اعمال ہوتے ہیں اس کو جانیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہلے دن میں ہم کو 2 کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا، پہلے دن حج کا 8 ذی الحجہ ہے اور ہم 2 کام کریں گے۔ پہلا کام ہے احرام باندھنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم غسل کریں گے، غسل نہیں تو وضو کریں گے۔ تو غسل یا وضو کر کے ہم احرام کی دونوں چادریں، 2 سفید چادر، ایک اوپر اور ایک نیچے اوڑھ لیں گے، پہن لیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر استباء کے پڑھیں گے۔ استباء بولتے ہیں کہ جو آپ نے سفید چادر اوپر پہنی ہوئی ہے اس کو رائٹ شولڈر کے نیچے سے لا کر اور لیفٹ شولڈر کے اوپر رکھ لینا۔ میں آپ کو اور آسانی سے سمجھاؤں کہ سیدھے کندھے کے نیچے سے لا کر الٹے کندھے کے اوپر رکھ لینا، اس کو بولتے ہیں استباء۔ اور یہاں پر بول رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز آپ کو بغیر استباء کے پڑھنی ہے، مطلب کہ سیدھے کندھے کے نیچے سے نہ لا کر بالکل اوپر سے لا کر اور ایسے اوڑھ لیں گے جیسے سردیوں میں ہم چادر اوڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے بولتے ہیں بغیر استباء کے وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ 2 رکعت نفل نماز کیسے پڑھنی ہے آپ کو؟ سر پر آپ رومال یا احرام کی چادر کو ہی رکھ لیں، یعنی سر کو ڈھانک کر آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ جیسے ہی آپ یہ 2 رکعت نماز سے فارغ ہوں گے، فوراً آپ سر پر کچھ بھی رکھا ہوا جو رومال ہے یا چادر ہے اس کو ہٹائیں گے اور حج کی نیت کریں گے۔ تو حج کی نیت کیسے کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں یا حج کی نیت کرتی ہوں، آپ میرے لیے اس کو آسان کر دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ عربی میں کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اگر عربی میں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنی لینگویج، جو بھی آپ کی زبان ہے، جو بھی آپ کی بھاشا ہے، اس میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں یا حج کی نیت کرتی ہوں، اور آپ اس کو میرے لیے آسان بنا دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ آپ کی حج کی نیت ہو گئی، اور جیسے ہی آپ نے حج کی نیت کری فوراً آپ تلبیہ یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آپ اس پورے تلبیہ کو عربی میں بھی یاد کر لیں، اور اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ اردو میں، ہندی میں، جس لینگویج میں بھی آپ کو آتا ہو وہ یاد کر لیں، ضروری ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تلبیہ آپ پڑھنا شروع کریں گے، حج کی نیت جیسے ہی آپ نے کری تو آپ یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اور 10ویں تاریخ
जमराए उक़बा की रमी करते वक्त जब पहली कंकरी मारने के लिए तकबीर पढ़ें तो पहली तकबीर पर ही तलबिया पढ़ना बंद कर दें। यानी 8 ज़िलहिज्जा को जब आप हज की नियत करेंगे तो यहाँ से ये तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना शुरू करेंगे और 10वीं तारीख तक पढ़ते रहेंगे और उसके बाद तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे और हज मुकम्मल होने तक तलबिया नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये पहला दिन का पहला काम समझ में आ गया। ठीक है, अब पहले दिन का दूसरा काम समझते हैं। तो पहले दिन का दूसरा काम है क़याम मीना, यानी मीना में क़याम करना। ठीक है, 8वीं तारीख को तुलुए आफ्ताब के बाद मक्का से मीना चले जाएंगे हाजी। ठीक है, आपका जो मुअल्लिम है वो बस लेकर आएगा, आप होटल में जहाँ पे भी होंगे आपको बस में बिठाया जाएगा, वो आपको बस में बिठाकर सीधा मीना लेकर चले जाएंगे और मीना पहुंचकर आपको ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज़ पढ़नी है। ये 5 नमाज़ें पढ़ना यहाँ पर सुन्नत है। अगर आपका मुअल्लिम आपको रात को ही लेके चला गया, यानी उसने तुलू आफ्ताब का वेट ही नहीं किया, सुबह का वेट ही नहीं करा, उसने कहा रात को ही चलो, तो आपको रात को ही मुअल्लिम के साथ निकल जाना है मीना के लिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल भी नाराज़ ना हो और मुअल्लिम से आप बिल्कुल भी लड़ाई ना करें, क्योंकि अगर मुअल्लिम ये सब कर रहे हैं तो वो आपकी ही सहूलत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक वक्त में इन लाखों हाजियों को निकालना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, आप मीना पहुंच गए। मीना में आपको ये 5 नमाज़ें पढ़नी है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। अगले जो दिन है 9 ज़िलहिज्जा उसकी फजर यहाँ पढ़ेंगे आप। तो पहले दिन ये 2 काम करने हैं। एहराम बांधना है, एहराम बांधने के बाद आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है, उसके बाद आपको हज की नियत करनी है। अरबी में आती है तो अरबी में कर लें, वरना तो आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी ज़बान में कर सकते हैं और उसके बाद तलबिया पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, और दूसरा काम है मीना में क़याम करना है। आपके जो मुअल्लिम हजरात हैं वो आपको बस में बिठाकर मीना लेके जाएंगे, वहाँ पर आपको ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फजर की नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, अगर आपका मुअल्लिम आपको रात को ही लेके चला जाता है तो आप चले जाएं और आप नाराज़ ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका हज बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। याद रखिए कि 2 चादरों को मजाजन एहराम कह देते हैं। ठीक है, वरना तो एहराम की हकीकत दरअसल नीयत और तलबिया है। जो आप नियत कर रहे हो और जो तलबिया पढ़ रहे हो ये है असल में एहराम। ना सिर्फ नियत काफ़ी है और ना सिर्फ तलबिया, बल्कि नियत और उसके साथ तलबिया दोनों शर्त है, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। तलबिया याद ना हो तो कोई और ज़िक्र कर ले, मसलन सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कह ले। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो बेचारे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी उनको याद नहीं है, या बहुत ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हो गए हैं। ठीक है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता, तो वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इस तरह का ज़िक्र कर ले तो तलबिया के कायम मकाम इंशाअल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो पहला दिन हज का हमने सीखा और जो पढ़ा, तो उसमें 2 काम हमने सीखे हैं। सबसे पहले आपको गुस्ल या वज़ू करके 2 एहराम की चादर पहननी है, एक ऊपर एक नीचे, और उसके बाद आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है बिगर इस्तिबा के। ठीक है, उसके बाद आप हज की नियत करेंगे, अपनी ज़बान में कर लें या अरबी में जो अल्फाज हैं वो याद कर लें, और जैसे आप हज की नियत कर लेंगे उसके बाद आप तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये पूरा आपको याद होना चाहिए अरबी में भी और इसका तर्जमा भी। ठीक है, उसके बाद पहले दिन का जो दूसरा जो काम है, जो अमल है, वो है मीना का क़याम। तो आपका जो मुअल्लिम है आपको आपके होटल से वो सीधा लेकर जाएंगे बस में बिठाकर मीना में जाकर आपको 5 नमाज़ें पढ़नी है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फजर की नमाज। तो अगर आपका मुअल्लिम आपको रात को ही लेके जा रहा है तो आप अपने मुअल्लिम के साथ बिगर नाराज़ हुए जा सकते हैं, आपका हज बिल्कुल ठीक होगा, आपके हज में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं होगी। तो आज का जो पहला दिन है हज का, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गया, और आई होप कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर उन हाजियों के साथ शेयर करें जो हाजी इस साल हज के लिए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, हर दिन की एक वीडियो, और आपको एक एक चीज़ और एक एक अमल उस दिन का इंशाअल्लाह मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अगर किसी को तलबिया याद नहीं है तो वो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से ही काम चला सकता है। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो
اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور میں پھر ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگلے دن کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم ساری چیزیں سمجھیں گے۔ تو حج کا آج پہلا دن کمپلیٹ ہو گیا، تو آپ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور اپنے ایمان کا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ حافظ۔